Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ahiret dersleri. Bizning bugun 90-cı ders. Şirat boyunca cehennem. Endi qaybirlarigiz aptirab qo'ygandir. Bizning sinf o'zgardi deb, bu sinf tugul, mening bo'lma. Qizg'anchga qarshi mikrofon degan narsani Hazrat Qobzirga unutqanman. Shunga ko'ra bizning endi YouTube osha bizni qarovchilar o'zgan darsni qoriy olmadilar. Shunga ko'ra men qoza qilam ham bu darsni endi yangi boshdan berem. Shundan da aytırga kerak shuni, zamonalar o'zgara ham ko'p kishi bizning endi darslarni, va'zlarni internet osha, YouTube osha qaraylar. Shunga ko'ra darsda nishadir 100 kishi bo'lsa ko'p deganda endi internetdan endi 2-3 kunda nishadir 1000 kishi qaraydi. Shunga ko'ra bugun 90-cı ders ham bu balki cehennem temasında so'nggi darsda bo'lur. Balki hali so'ngdan oxirdan bizning oxirat darslar hali jannat bilan davom etacak. Balki qabatlov tez-tezgina o'tkazib olurmiz. Bugungi tema bizning nishga yetib cehennemdan qutulurga. Albatta cehennemga kirte turgan eng zo'r sabab agarda ol kishining kufrligi bo'lsa, demak kufrlikning kirisi iman kitiru Alloh Taolaga, ol cehennemdan qutuluning eng zo'r sababi bo'lib tura. Shunga ko'ra musulmon kishisi iman kitira ham o'zining imani bilan iman kitiruun esga olib Alloh Taoladan cehennemdan saqlovun so'ray ham Alloh Taola Qur'oni Karimda da bu haqda bir necha bizni duoga o'rata. Masalan, Al-Imron surasi 16-oyat: Robbana innana amanna. Ey Rabbimiz, diristlikda biz iman kitirdik. Ya'ni senga, sening elchilaringga, qiyomatga, taqdirga ham boshqa ham narsa faghfir lana zunubana. Shunga ko'ra senda biz iman kitirganmiz ekan senga, sen endi o'z yog'ingdan bizning gunohlarimizni g'afu et va qina g'azaban nar, ham bizni jahannam g'azabundan saqla. Shunga ko'ra mana bu oyatni, bu duoni bizga ingdirdi Alloh Taolo. Ham u bizga o'rgatdi, imonimizni tilga olib, ya Rabbim, biz senga iman kitirdik, sen bizni jahannamdan qutqar yoki gunohlarimizni kechir deb Alloh Taoladan so'rarga o'rgatdi bizni izgiliklar. O'sha ham umuman duo qilganda shunday tavassul degan tema bor. Ol endi Alloh duolarimiz qabul bo'lsin uchun Alloh Taolaga yaqinayu yo'llarini izlav deb aytdik menda. Chunki vasila, tavassul, Alloh Taola vabtag'u ilayhi al-vasila dedi. Alloh Taolaga vasila, yaqinayu yo'llarini izlagiz dedi. Ham mana shularning birisi, sen o'z turmushingda Alloh Taola rizoligi uchungina ixlosdan nindidir izgilik qilgansan ekan, Alloh Taoladan narsadir umid etib so'raganda sen shu izgiligingni esga olib keta olasan. Ham mana shu sening inshaalloh qabul bo'lgan izgiliging sabab bo'lacak narsaga Alloh Taolaning sening duolaringga javob beruvini. Shunga ko'ra mana bu ey Rabbimiz, biz senga iman kitirdik, sen bizning gunohlarimizni kechir ham o't g'azabundan saqla. Menga zo'r misol Al-Imron 16. Shulay yo'q. Al-Imron 191, 192, 193, 194-oyatlarda mana bularning barasında da shu o'rnak qabatlanib kela duolarda. Rabbana, Alloh Taolo bizni o'rata, ey Rabbimiz, ma xalaqta hada batila. Sen mana shu yerda, ko'kda bo'lgan, shu g'alamda bo'lgan tabiatni, shu hayvonlar dunyosi bo'lsin, yulduz, zo'rroqqa ketsak endi yulduzlar, galaktikalar, planetalar, yerga tushsak tog'lar, okean, dengizlar, shularni aytabizda Alloh Taolaga narsa deymiz, ey Rabbimiz, sen bunda bir narsani da sababsiz
bir нәрсәне дә тик томалга яратмадың, ягъни мақсатсыз җирдә, күктә бер мәхлук та юк. Урысча әйткәндә, нет ни одного создания, который бы Аллах создал без причины, который не имел бы свою важность, свою миссию, свою цель дип әйтгәндә, Аллах Тәгалә һәрбер әйберне ниндидер мақсат белән яратты һәм Аллах ул камил. Ул кирәкмәгәнгә бер сүз дә әйтми, ул кирәкмәгән бер эшне дә эшләми. Шуңа күрә җирдә, күктә нәрсәдер бар икән һәм ул нәрсәнең без, кешеләр, фән, галимнәр нигә кирәген әле әйтә алмыйлар икән, бу ул әйбер кирәксез дигәнне аңлатмый. Шуңа күрә мөселманның гакыйдасы бу инде безнең Коръәнгә булган иманыбыз, Аллаһның исем сифатларына булган иманыбыз, Аллаһ Тәгаләнең һәрбер нәрсәне юктан бар итүендә хикмәте бар. Хәтта аз гына вакытны алсам да, моны аңлатып китим әле, чөнки бу бик кызык минем үзем өчен дә. Менә Аллаһ Тәгаләнең Әл-Хаким дигән, Әл-Алим дигән, аның шиксез хикмәт иясе, мудрый була инде, аның шиксез гыйлем иясе икәнлеген дәлилләүче исемнәре бар. Һәм Аллаһ Тәгалә һәр мәхлукны, һәрбер мәхлук була, созданиене, творениене Аллаһ Тәгалә ниндидер хикмәт белән бар кыла. Бу беренчесе. Җирдә, күктә нәрсә генә булмасын, ул нәрсәнең бар кылынуының хикмәте бар. Хикмәтсез бер әйбердә ясалмый, бер әйбердә булмый. Ма халакта хаза батила. Аллаһ ты не создал, русча әйткәндә, всего этого понапрасну. Ягъни сәбәпсез, хикмәтсез, зыяга гына бер нәрсәне дә Аллаһ юктан бар итми. Шуңа күрә бакчаңда син аңламый торган, син аңлата алмый торган ниндидер шүбүләне бар икән, без аны һәр хәлдә шабып атсак та, үзеп атсак та, ул шүбүләне кирәк булмаса, ул галәмдә булмас иде. Аны да Аллаһ Тәгалә бар икән. Димәк, аның да ниндидер максаты бар. Ул инде кычытканны да кемдер яратмый, ләкин иң шифалы, иң дарулы үләннәрнең берсе булып тора. Кичкенәдән инде шайтан таягын типкәләп йөрдек, ай шайтан таягы дип әйттек бит инде. Ул иң файдалы үсемлекләрнең берсе икән. Шуңа күрә һәр нәрсәнең аның хикмәте бар. Аның ниндидер файдасы бар, бәлки аның хикмәте ниндидер зыяндадыр. Аллаһ Тәгаләнең газабы да бар бит. Шуңа күрә беренчесе һәр нәрсә хикмәт белән яратылган, икенчесе һәр нәрсә яратылган да һәм һәрбер канун хикмәт белән килгән. Ансан инде канун яратылган дип әйтмибез, Аллаһның сүзләре, әмерләре, алар ингән. Аллаһ Тәгалә нәрсәнедер халал, нәрсәнедер харам дип әйткән икән, димәк аның хикмәте бар. Хикмәтсез бер нәрсә дә яратылмый һәм шәригатьтә дә хикмәтсез бер әйбердә иңми. Бер әйбердә хикмәтсез тыелмый, хикмәте бар. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә кайвакыт бу нәрсәнең хикмәтен безгә белдерә, хикмәт белән, по мудрости белдерә, чөнки безгә кирәк, аны белүнең файдасы бар безгә. Нәрсәнеңдер Аллаһ Тәгалә хикмәтен безгә хикмәт белән белдерми. Ягъни по мудрости ул бездән скрывает мудрость создания, причины создания этого существа. Шуңа күрә бөтен әйберне белеп булмый. Нигә шулай? Нигә менә кайбер кеше әйтә, нигә менә намаз 5? Нигә 4 түгел, нигә 3 түгел, нигә 6 түгел, нигә 7 түгел? Менә миңа 7 саны ошый. Пәйгамбер үзе 7 санын яратты, ләкин намаз 5 булды, 5 намаз. Һәм 5 намаз булуында аның хикмәт бар. Әмма без аны беләбезме, белмибезме, анысы икенче мәсьәлә. Мәсәлән, кояшның бу яктан чыгып, бу яктан батуында хикмәт бар. Көн белән төннең алышынуында хикмәт бар. Ел фасылларының үзгәрүендә хикмәт бар. Һәр нәрсәдә хикмәт бар. Ләкин кайвакыт Аллаһ моның хикмәтен безгә белдерә, кайвакыт белдерми. Белдерми. Һәм аның белдермәвендә дә хикмәт бар. Димәк, кайттык аятка. Әл-Имран сүрәсе, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй Раббыбыз, син бер генә бер нәрсәне дә зыяга, файдасызга, максатсызга бар кылмадың. Субханак, чөнки син бар кимчелектән пак." Субханалла дигән сүз, аны инде кайвакыт Аллаһка мактау булсын, слава Аллаху дип тә әйтәләр, ләкин слава Аллаху дип әйтмәс идем. Субханалла ул причист Аллаһ. От всех недостатков. Менә шундый мәгънәдә, ягъни Аллаһ бар кимчелектән дә пак. Субханак, син
бар кимшіліктен де пақ, сен бір әйбірні де мақсатсыз, юқтан бар қыла алмайсың. Һәр нәрсәңдә хикмәт бар, мақсат бар. Фақина азабан-нар, һәм шушыны танығаннан соң біз Аллаһка дуа кылабыз, безне ут газабыннан сакла дибез. Раббана иннака ман tudkhilin-nar faqad akhzayta. Дәвам итәбез. 192-нче аят. Эй Раббыбыз, дөреслектә син кемне утка кертсәң, син аны хурлыкка төшердең. Бетте. Ул, димәк, ул түбән төште, ул хурлыкка, җәһәннәмдән дә зур хурлык була алмый. Шулай бит. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, һәм залимнәргә, гаделсез явызлык кылучыларга син ярдәмче тапмассың диде. Аларга беркем дә ярдәм итә алмаячак, Аллаһ Тәгалә аларны хурлыкка төшергәннән соң. Раббана, дәвам итәбез, алдагы аят. Эй Раббыбыз, иннана сами'на, дәреслектә без ишеттек Раббым. Кемне? Мунадиян юнади лил-имани ан амину би раббикум. Раббыгызга иман китерегез дип әйтүшене без ишеттек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килде. Раббыгызга иман китерегез диде. Пәйгамбәрләр килде, без ишеттек, Раббыгызга иман китер дигән дип әйтүшене, фааманна, һәм иман китердек. Раббыбыз, без җавап бирдек пәйгамбәребезгә, иман китердек. Раббана, эй Раббыбыз, фагфир лана зунубана, кишер безнең гынахларыбызны, ва каффир анна сайyiатина, безнең хаталарыбызны сүрт, ва таваффана ма'ал абрар, һәм безгә изгеләр белән бергә вафат булырга насыйп ит. Изгеләр белән бергә, явызлар белән түгел, гынахкарлар белән түгел, фасиклар белән түгел, изгеләр белән бергә үләргә насыйп ит. Раббана, эй Раббыбыз, ва атина ма вa'adtana ala rusulika, эй Раббыбыз, пәйгамбәреңә биргән вәгъдәңне безгә бир. Ягъни үтә, чөнки пәйгамбәрләр аша, русулик булгач пәйгамбәрләр аша була. Килгән һәрбер пәйгамбәр, әйтик, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылсак, изге гамәл кылсак, җәннәт, Аллаһның мәгъфираты, ягъни гынаһлар кичерелү, бәрәкәт, Аллаһның рәхмәтен вәгъдә итте. Шулай күрә пәйгамбәрләрең аша безгә биргән вәгъдәләреңне үтә дибез, бир безгә дибез. Вала тухзина яумал қияма, һәм безләрне қиямат көнендә хурлыкка калдырма, кайгы хәсрәткә төшермә. Иннaka la тухлифул миғад, дөреслекдә син вәгъдәләреңне бозмыйсың. Әл-Гимран 191-194 аятлар булды. Менә бу аятлар да безгә күрсәтә нәрсәне? Иман китерү, безнең Аллаһ Тәгаләгә иманда булуыбыз, шушы иманыбызны саклап яшәүбез сәбәп булып тора. Нәрсәгә? Иң зур сәбәп безнең җәһәннәм газабыннан котылуыбызга. Һәм монда искә алырга була хәтта шафагат хадисен, хадису шафага, ул безнең кайсыдыр дәрестә булды. Дәресләр күп булды бит, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә анда дагын килә, әгәр дә йөрәгендә тузан бөртеге кадәр, ләкин иман, ихлас, Аллаһ Тәгаләгә иман булса, Аллаһ Тәгалә хәтта гынахлары сәбәпле җәһәннәмгә кертсә дә, аны чыгарачак диде. Шуңа күрә бигрәк тә без имамнар, кешеләрне дин юлына чакыручылар, өндәүчеләр, абыстайлар, остазбикәләр, кеше белән эшләгәндә, субханалла, кеше белән эшләгәндә без белергә тиешбез, безнең иң зур максатыбызны, ул да булса нәрсә? Кеше иманга кирип калырга тиеш. Үлем фәрештәсе аның җанын суырып алганчы, ул кирип калырга тиеш иман йортына. Әгәр дә ул иман йортында үлә икән, иманлы булып китә икән, булды. Аның кашанда булса җәннәткә керергә нәрсәсе? Ышанышы бар, өмете бар. Әгәр дә кеше безнең күз алдыбызда нинди генә изгелекләр кылмасын, ул битендә бар, мәсәлән, кемдер тегендә ярдәм итә, монда ярдәм итә, анда кемдер больницага яткан, акча кирәк, операциягә кирәк, дәүләт проектларында да катнаша, благотворитель года, ел хәйрияшесе һәм башка, ләкин иманы юк. Ул кеше үлгәннән соң имансыз булып үлә икән инде, яки үзенең имансызлыгын танып үлә икән, без аңа җиназа укый алмыйбыз, без аңа дуа кыла алмыйбыз, без аның өчен Коръән укый алмыйбыз. Әллә никадәр изгелекләре калса да, алар берсе дә кабул булмый. Чөнки иман беләбез, ул шарт булып тора. Изгелекләренең кабул булуы һәм кыямәттә иманы булган, иман белән үлгән кеше генә кыямәттә үлчәүдә
үзенең нәрсәсендер табырга мөмкин һәм Аллаһның рәхмәтенә өметләнергә мөмкин. Юк икән, юк. Юк, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям абыйсы дядя була инде, әтисенең бер туганы үлгәндә, Абу Талиб үлгәндә, аның кырында утырды, шәһадәт кәлимәсен генә әйт диде. Әйт, аның инде намаз укырга вакыты юк иде, аның Коръан укырга вакыты юк иде, аның закат бирергә акчасы да юк иде, мөмкинлеге дә юк иде, булды, бетте. Менә хәзер менә үлә, шәһадәт әйтеп кенә үлә. Ләкин шәһадәт әйтеп үлсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мөмкинлеге була иде, Аллаһы Тәгаләдән аңа җәннәт сорарга, ләкин ул шәһадәт әйтеп үлмәде, Пәйгамбәрбез аның өчен җәннәт сорый алмый һәм аны җәннәткә кертә алмый, фақат Аллаһу Тәгаләнең илчесе сорыячак кыямәт көнендә Абу Талиб өчен бераз газапны киметү генә, ләкин ул җәһәннәмдә мәңге калачак, чөнки имансыз китте бу дөньядан. Шуңа күрә кеше иманлы китергә тиеш. Кеше иман белән киткән икән, менә бар шундый кешеләр, мәсәлән, син беләсең, ул бәлки юк инде, менә намазга басмас кебек инде, юк закатын да бирмәс кебек, ләкин Аллаһка булган аның йөрәктәге хисләрен үзгәртергә тырышырга кирәк. Менә Аллаһка инанып кына үлсә дә, әлхәмдүлилләһ, аның җәннәткә керергә шанслары, өмете бар дигән сүз. Хәтта әле бер көнне генә шулай хадис тыңлап утырдым бер галимнең дәресендә. Менә чыннан да бик күп гыйлем, дөресен әйтергә кирәк инде, гарәп телендә, татарс телендә, рус телендә, без белгән тел, күпчелек халык, безнең халкыбыз белгән телләрдә барыбер андый дәрәҗәдәге дәресләр юк инде. Бары гарәп, менә әле кайсы китапта чыккан иде шулай, 30 иманинең, безнең инде зур шәхесебез бит шулай бит, 30 иманинең шундый сүзе чыккан иде, ислам гыйлеме гарәп телендә килде, гарәп телендә калачак ул дигән. Шуңа күрә кеше зур гыйлемнәрне, зур насихатларны ишетәсе килсә, аңа барыбер гарәп телен өйрәнергә туры киләчәк. Менә шундый хадис, бер кеше килә, бер бабай килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә, инде тәүбә итү өчен, изге гамәл кылу өчен һәм төзәлү өчен, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән насихат сорый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде аның шәһадәт кәлимәсен әйтеп, иманга килгәнен белә, һәм нәрсә эшләргә дигәч, нинди насихат бирәсен дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, калган гомереңдә изгелек кылды. Карагыз, аңа бит инде 60-мы, 70-мы яшь инде, аңа инде күп калмагандыр бәлки, кем әйтмешли, күрәсен күргән, яшисен яшәгән. Безнең хәтта халыкта шундый тупасрак булса да әйтәм инде сүз бар, эчәсен ичкән диләр бит инде. Эчәсен ичкән, урлыйсын урлаган, йөрисен йөргән диләр. Аның да төрле хәлләр булгандыр, шулай бит инде, ләкин тәүбә иткән, килгән иманга, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый бик хикмәтле насихат бирә аңа, калган гомереңдә игелек кылды, үткән гомереңне Аллаһ кичерер ди. Ягъни, әгәр дә инде аның гомер кояшы чыгып, әйтик, хәзер менә акшамга җиткән булса да, әйтик, ул бит инде 60 ел яшәгән, мәсәлән, 65 ел яшәгән, 70 ел яшәгән, аның күп калмаган. Хәзер тәүбәгә килгән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, калган гомереңне игелек кылды, шуның сәбәпле Аллаһ ди, үткән гомереңне кичерер ди. Әгәр дә бер кеше калган гомерендә дә игелек кылмаса, калган гомер өчендә газап күрәчәк, үткән гомер өчендә, алар икесе дә кушылачак. Әгәр дә шушы калган кичкенә генә гомерендә игелек кылса, үткән гомерен Аллаһ кичерәчәк. Менә һәм шулай дигәч, ул инде ничектер аттамы, хайванда, шушы утырып торган хайваннан кузгалмакчы була да, тегесе сикереп, ул килеп төшә башы белән һәм муены сынып үлә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, нәрсәди, бик аз гамәл кылып, иң аз гамәл кылып, иң тиз җәннәткә кергән кешене күрәсегез килсә, менә карагыз ди. Ягъни, чыннан да ул тәүбә итте, килде иманга, тәүбәгә, бер әйбердә әле кылырга өлгермәде. Аллаһ Тәгалә аны инде кичерде. Менә шуңа күрә иманга килү кешенең иң зур сәбәп җәннәткә керүенә. Шулай ук Аллаһның мәхәббәте. Аллаһ Тәгаләнең бер сыйфаты, ул ярата. Ул кемгәдер ачулы, кемдер ярата. Һәм әгәр дә бер кеше
Алла Тәгаләгә иманын, ихласлыгын саклап, изге гамәл кылып, фарызларын үтәп, харамнарыннан тыелып, ничек хадистә килгәнчә, әле нәфилләр, өстәмә изгелекләр, сөннәт, мустахаб гамәлләр кылып, Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтенә ирешә. Ягъни Аллаһ аны ярата башлый дип килә. Менә шуңа күрә Аллаһ ярата, Аллаһ үзенең яраткан бәндәләрен ул беркайчан да кимсетми. Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан бәндәләрен газапка тартмый. Ничек әйткәндә, Аллаһ своих не бросает. Мин аны кайвакыт шулай яшьләр белән дә сөйләшкәндә әйтәм бу сүзне, әйтәм, Аллаһ своих не бросает никогда. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең илчесе Анас ибн Малик тапшырган хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Валлаһи, Аллаһ белән ант итеп әйтәм" дигән, "Ла юлқиллаху хабибаху фин-нарди", Аллаһ Тәгалә ди үзенең хабибен, хабиб дигән сүз яраткан, әйтик, яраткан дусты дип әйтикме, Аллаһ Тәгалә үзенең хабибен утка ташламас ди, утка керттермәс ди. Менә шуңа күрә, әгәр дә без инде Аллаһ Тәгаләнең яраткан хабибләре булырга тырышсак, Аллаһ Тәгалә безне чыннан да яратса, ул безне җәһәннәмгә кертмәячәк. Хәтта хабибтән зуррак сүз бар инде. Хабибулла гына түгел, Халилулла бар бит әле. Халил, менә монсы инде сайлап алынган яраткан дусты. Аның Халил сүзе инде ул хадисләрдә килә һәм Коръәндә фақат, мин ялгышмасам, 2 генә кешегә. Аның инде берсе Халилур Рахман, ваттахадаллаху Ибраһима халила. Аллаһ Тәгалә Ибраһим пәйгамбәрне үзенең халиле итте ди, халиле, яраткан дусты итте ди. Һәм менә монда Аллаһ Тәгалә Ибраһимне халил диде, чөнки Ибраһим нинди авыр сынаулар аша үтте, һәм Аллаһ аңа шул исемне бирде. Һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям, әлбәттә, ул Аллаһның халиле, чөнки Аллаһ пәйгамбәрбез Мөхәммәдне тагын да ныграк ярата, Ибраһимга карата. Шуңа күрә Аллаһның яраткан дусты ул утка керми. Хәтта монда Ибраһим дигәч искә төште хадис, ничек Аллаһ Тәгалә үлем фәрештәсен җибәрә бит Ибраһимның җанын алырга. Ләкин Ибраһимның үлергә теләге булмый. Әлхәмдүлилләһ, ул инде беркем дә үләсе килми. Шулай бит инде Аллаһ Тәгалә кешегә шундый фитри сифат биргән, кешенең барбер яшисе килә. Барбер кешенең яшисе килә, хәтта әйтик, үлем түшәгендә яткан, авыртып яткан, сызланып яткан, кайбер кешеләр үләсем килә дисәләр дә, барыбер ничектер кешедә Аллаһ Тәгалә биргән яшәү дәрте, яшәү теләге бетми. Хәтта үземнең танышлар, дуслар арасында менә бу яман шиш белән яткан, шулай бик авыр сызланулар кичергән кешеләрнең дә соңгы көннәрендә, соңгы сәгатьләрендә шулай сөйләшеп утырган бар алар белән. Урысча әйткәндәй, по душам, аларның да авызларыннан чыга яшисе килә дип. Хәтта укыганым бар, бәлки безнең тыңлаучы арабызда психологлар бардыр, бу мәсьәләне өйрәнгән белгечләр бардыр, Аллаһу әгъләм. Мин ул мәсьәләне бераз гына укыганым бар. Менә бу үз-үзенә кул салучылар турында, суицид турында. Анда дагын мин инде укыганнан соң төрле мәкаләләрне шундый фикергә килдем. Кеше үзенә үзе кул сала, күп вакытта яшисе килмәгәнгә түгел, ничек яшәргә белмәгәнгә. Анда яшисе килә, ләкин ул белми ничек яшәргә, как дальше жить. Менә шушы урысча әйткәндә безысходностьтан кемдер Алла сакласын. Мин хәзер кемнедер яклап утырмын, ул бик зур гынах. Кеше монда нәрсә эшләргә белмичә үзенә үзе кул сала. Анда нәрсә эшләр микән? Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, кем үзенә кадады, үтерде, аңа фәрештәләр кадыячаклар. Кем үзен ташлады, аны фәрештәләр тау башыннан атачаклар, ул килеп шәпеләчәк, аннан соң кире җыеп яңадан менгерәчәкләр. Кем үзен агу белән үтерде, аңа төрле агулар, кислоталар, башкалар тутырачаклар. Алла сакласын. Ул моннан качтың да тегендә каршы алалар сине бик зур газап белән. Алла сакласын. Андый хәлгә үзебезгә, балаларыбызга, туганнарыбызга ул бик куркыныч әйбер. Аллаһ Тәгалә инде кем түзә алмыйча, урынын таба алмыйча, шундый юл белән киткән икән, инде иманы булган булса, инде Аллаһ кичерсен аларны, кичерсен, чөнки без аларны күферлеккә чыгармыйбыз. Аллаһ үзе гафу итсен. Ләкин
яшәү дәрте бөтен кешедә дә бар. Һәм пәйгамбәрләрнең дә яшисләре килде. Пәйгамбәрләрнең бездән аермалы буларак, аларның үлем фәрештәсе килгәч, үлемнәрен кичектерү мөмкинлеге бар иде. Менә гакыйдәдә шундый тема бар, мумайязат ар-русул, особенности пророков. Ягъни аларның хосусиятләре, аларның пәйгамбәрләргә генә хас булган сыйфатлар. Мәсәлән, вахи пәйгамбәрләргә генә килде. Шулай бит инде. Мәсәлән, пәйгамбәрләр кабердә аларның җир, туфрак ашамый тәннәрен, мәсәлән. Шуларның бер сыйфаты пәйгамбәрләр, алар үлем вакыты җиткәч, алар кичектерә алалар. Безнеңчә әйткәндә, они могут договориться с ангелом смерти. Һәм бу хәлне без беләбез Адәм белән. Адәм алейхиссәламга киләләр алар. Чөнки Адәм оныткан була, үзенең күпмедер гомерен 1000 елдан үзенең 40 ел гомерен Давудка бүләк иткән. Ул аны оныта, Аллаһ Тәала оныттыра. Киләләр беләбез Муса алейхиссәламга, хәтта Муса рукопашный, сугыша башлый, көрәшә башлый. Беләбез Ибраһим алейхиссәламга. Ибраһим алейхиссәламга килгәч, үлем фәрештәсе ул әйтә, ничек инде Аллаһ Тәгалә, мин бит Аллаһның яраткан дусты ди, ничек Аллаһ Тәгалә үзенең яраткан дустының җанын алсын инде ди. Ягъни ничек инде мин үтерә ди, мин бит аның яраткан дусты ди. Шуннан алар Аллаһ Тәгаләгә инде шушы хәлне җиткергәч, Аллаһ Тәгалә әйтә, әйтегез ди, ничек инде кайсы яраткан дустның яраткан дусты белән күрешергә теләмәсен инде ди. Ягъни мин ди яраткан дустымны күрәсем килә ди. Һәм шуңа күрә аны үз яныма кайтарам ди. Ибраһим шунда әйтә инде, ал минем җанымны ди. Һәм бер генә бер пәйгамбәр дә үзенең әҗәлен кичектермәде. Һәрберсе дә сайлады ахиратны. Шуңа күрә Аллаһның мәхәббәте беренче чиратта Аллаһ сине ярату, ул сине җәһәннәмнән котылуга сәбәп була. Алга таба ураза. Ураза Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ас-сауму джунна мин газабиллаһ дигән. Дөреслекдә ураза ул калкан, шит була инде. Менә сугыш кырында, элекке заманда ук килеп тимас, кадалмасын өчен, сөңге белән атмасыннар өчен, кылыч белән сукмасыннар өчен махсус шушы җайланма, җиһаз булган бит инде. Ул калкан дип аталган, шулай бит, калкан. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кешенең ураза тотуы аның өчен Аллаһның газабыннан калкан булып тора ди. Шит булып тора ди. Шулай ук икенче бер хадис, Байхақи риваятында килде, һәм шулай ук Байхақи Җабир ибн Абдилладан тапшыра, кала Аллаһу Тәгалә, Аллаһ Тәгалә әйтте ди, бу кутси хадис, ас-сияму джунна ястаҗинну бихал абду минан нар ди. Дөреслекдә ураза ди, ул калкан ди, бәндә кыл шушы калкан белән ут газабыннан саклана ди. Менә ничек итеп кылыч белән сукканда калкан белән сакланган кебек гәүдәсен, тәнен, кулын кеше җәһәннәм утыннан шушылай саклана ди. Әгәр дә кеше уразасын мәшәкатьле, авыр вакытта, бигрәк тә Аллаһ юлында, әйтик, җихад кылганда тота икән, аның савабы күпкә арта. Шуңа күрә, мәсәлән, сорыйлар бит, менә эш вакытында ураза тоту диләр, мәсәлән, игенче анда, игенен иккәндә, элек бит инде әби бабайлардан ишетә идек, урак урганда шулай авызлары кибеп, иреннәре канап, кемдер хуштан яза торган булган, шулай бит инде салкын келәтләргә, хәтта базларга төшеп, әти-әниләрне яткырайык диләр, әби бабайларны. Әлбәттә инде алар ихлас булган һәм бу уразадан аларны туктатмаган. Моның турында Риза Фахриддин да яза, Галимҗан Барудилар да яза, халык ничек нык булып ураза тоталар җәйге чорда. Әлбәттә мәшәкать булган сайын аның савабы да арта. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, "Мен сама яуман фи сабилиллаһи" ди, кем ди бер көн Аллаһ юлында ураза тотса ди, Аллаһ юлында, ягъни ниндидер дәгъват юлындамы, гыйлем бирү юлындамы, җихад юлындамы, кемгәдер ярдәм итеп манда, үзенең хәтта кәсеп иткәндә. Мәсәлән, кәсеп, нәрсә ул кәсеп? Кешенең һөнәре бар. Мәсәлән, кешенең профессиясе бар. Ул, әйтик, игенче.
Мәсәлән, ул үзенең гаиләсенә хәләл ипи алып кайта, үзенең акча эшли. Ул да җихад иншалла. Әлбәттә, зур җихад белән тиңләмәсәк тә, ләкин ул да Аллаһ юлында хәләл ризык эзләү, ул җихад. Шуңа күрә Аллаһ юлында кемди бер көн ураза тотса ди, ба'адаллаһу ваҗһаху ани-нари 70 харифа ди. Аллаһ аның йөзен ди, менә шушы йөзен җәһәннәм утыннан 70 көзгә, ягъни 70 елга ерагайтыр. Ягъни бер көн ураза тота, йөзе ерагая җәһәннәм газабыннан 70 еллык юлга. Ләкин менә монда чыгып киткәнче уразадан алга таба башка гамәлгә шуны әйтәсем килә, галимнәребез уразаның мәгънәсен аңлаткан китапларында язалар. Ураза ул калкан дигән сүз Аллаһ Тәгаләнең синнән да синең тоткан уразаң Аллаһ Тәгаләнең газабыннан калкан булсын өчен бу дөньяда ук синең тоткан уразаң Аллаһ куйган гынахлардан сиңа калкан булырга тиеш ди. Кыямәттә синең тоткан уразаң җәһәннәм газабыннан калкан булсын өчен бу дөньяда тоткан уразаң Аллаһның харамнарыннан калкан булырга тиеш. Ягъни ураза тоту кешене тәрбияләргә тиеш, кешедә тақвалык, кеше гынахлардан китәргә тиеш, кеше гынахлардан сакланырга тиеш. Ни файда, әгәр дә син әйтик хәләл ипидән тыеласың, чиста судан тыеласың, уразада бит ипи дә ярамый, су да ярамый. Шул ук вакытта кеше ташап йөрисең. Кеше ташау нәрсә? Гайбәт сөйлисең. Мин дөресен сөйлим бит, дөресен сөйләү гайбәт. Кеше артында ул теләмәгән әйберне сөйләсәң, яманлап, ул гайбәт. Кешене алдыйсың. Ягъни ипидән ураза тотасың судан, кеше ите ашап авыз ачасың, уразаңа бозасың. Күрә, кем беләндер әрләшәсең, кем беләндер талашасың, кемнедер алдыйсың, ярамый. Кеше гынахлардан китәргә кирәк. Шуңа күрә уразасы, әгәр дә аны чыннан да гынахлардан калкан булып тора икән, бу ураза кабул була һәм кыямәттә газаптан да калкан була. Киттек алга таба. Шулай ук Аллаһ Тәгаләдән курку. Чөнки безнең иманыбыз нишләтә безне? Без Аллаһ Тәгаләне яратабыз. Аның безгә булган изгелекләре өчен, аның безгә булган нигъмәтләре өчен һәм без Аллаһны яраткан кебек бүтән бер кемдә яратмыйбыз. Әмма шул ук вакытта без Аллаһтан куркабыз. Без Аллаһның ачуыннан куркабыз. Без Аллаһның газабыннан куркабыз. Һәм Аллаһны ярату гына курыкмыйча, ул җитми. Бар кешеләр алар без Аллаһны яратабыз диләр, әмма гынахтан курыкмыйлар. Аллаһның әмерләрен бозалар. Ни өчен? Чөнки алар без Аллаһны яратабыз, Аллаһ безне ярата, без барыбер җмахта диләр. Нәрсә эшләсәк тә алай түгел. Алай түгел. Шуңа күрә Аллаһтан яратабыз, Аллаһтан куркабыз. Аның ачуыннан куркабыз, аның газабыннан куркабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә, мәсәлән, Ар-Рахман сүрәсенең 46-нчы аятында нәрсә диде? Валиман хафа мақама раббихи җәннәтән. Кемди үзенең Раббысы каршына кайтудан курыкты ди. Ягъни мин бит Аллаһ каршына кайтачакмын. Иртәгәме, бүгенме мин Аллаһ каршына килеп басачакмын дип, менә шушы Аллаһ каршына кайтудан курыкты ди. Аның өчен җәннәтән, 2 җәннәт мин әзерләп куйдым ди. Аның өчен мин 2 җәннәт әзерләп куйдым ди. Ар-Рахман 46. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ла ялиджун-нар раҗулун бака мин хашьятиллаһи хатта ягуда al-labana fi ad-dara ва ла яҗтамигу губарун фи сабилиллаһи ва духану җаһаннам." Монда инде хикмәтле чагыштыру, хәзер тәрҗемә итәргә тырышам матур итеп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Аллаһ Тәгаләдән куркып елаган кеше ди, кем Аллаһ Тәгаләдән куркып еласа ди, ягъни туганын югалткан өчен түгел. Бу табигый нәрсә. Кайгы вакытта елау ул табигый нәрсә. Ниндидер дөньяви мал, дөньяви нәрсәне югалтканнан түгел. Мәсәлән, кибетең янды. Мәсәлән, машинаң бәрелде, акчаң кемдер алдап китте синең, акчаң янды. Елап утырасың, син елыйсың дөнья өчен. Булар барысы да дөнья. Әлбәттә, еламыйча булмый, бүтән акчаң югалса, шатланып утырмыйсың инде. Әмма Аллаһыдан куркып елау, ул башка. Аллаһ каршына кайтудан куркып елау, кабер газабы турында, кыямәт дәһшәте турында искә алганда елау, җәһәннәм турында укыганда елау, яки җәннәтне укыганда елап Аллаһ Тәгаләдән куркып елау ди. Ул нәрсә ди? Ул кеше җәһәннәмгә кермәс ди. Ничек кермәс ди?
ничек итеп малның җилеменнән агып чыккан сөт кире кермәгән кебек ди. Менә, мәсәлән, бездә инде мал булгач күбрәк сыер, шулай бит инде сыерны савалар, кәҗә савалар, шушы җилемне тартып сауганнан соң бу чиләккә чыккан, чүмечкә чыккан сөт кире керә аламы? Ул кире керә алмый. Ул кире кермичә кире кертәсең аны. Менә шуның кебек Аллаһтан куркып елаган кеше утка керә алмый. Бу дөрес түгел. Ул чөнки Аллаһтан куркып елый. Һәм икенчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, Аллаһ юлындагы тузан белән җәһәннәмнең төтене бергә була алмый. Ягъни, кашан синең өстеңдә Аллаһ юлында тузан була, кашан син чыгып киттең Аллаһ юлына. Мәсәлән, кемдер чыгып китте, үзенең ватанын, үзенең җирен, үзенең динен, гаиләсен саклап чыгып китте, мәсәлән, сугыш кырына. Ул, әлбәттә, сугышта ул тузанлана. Яки, мәсәлән, ул чыгып китте, каядыр изге, шул ук хәтта кәсеп белән, зур җихадтан кичкенә җихадка төшсәк тә, мәсәлән, кеше хәләл ризык өчен чыгып китте, каядыр эшли, каядыр бара, бигрәк тә элгәре заманда бит инде кеше тузанга баткан, юлда тузан булган, башкасы, менә шушы Аллаһ юлында кунган, сине каплаган тузан белән җәһәннәм төтене бергә булмасты. Ягъни, Аллаһ юлында тузанлансаң, син җәһәннәмгә кермисең дигәнне аңлата ул. Һәм моңа карата башка хәдисләрдә китерергә була. Мәсәлән, мәгбәррат кадама габдин фи сабилиллаһи фатамассахун нар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, мәсәлән, Бухарида килә, Абу Абсадан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, әгәр дә бәндәнең аяклары ди Аллаһ юлында табаннары тузанга батса ди, ул табаннарга Аллаһның уты тия алмас ди. Аллаһның уты тимәс ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ юлында тузанланган. Аллаһ юлында тузанга баткан. Һәм башка хәдисләрдә бар, ләкин инде алга таба киттек. Шулай ук дуга. Дуганың да кайсы төрө җәһәннәмнән сакла дигәне. Ул инде, мәсәлән, дини телдә истиаза дип атала, агузу билла дибез бит. Ягъни, Аллаһның без дуга кылганда Аллаһ Тәгаләдән бер яктан сорыйбыз, нәрсәдер бир дибез. Икенче яктан без нәрсә дип сорыйбыз? Нәрсәдәндер сакла дибез. Җәннәтне бир, җәһәннәмнән сакла. Мәсәлән, я Раббым, безгә хәләл ризык бир, харам ризык, харам ашамлыклардан сакла. Я Раббым, безгә, мәсәлән, гаделлек бир, зулымлыктан сакла. Безгә тырышлык бир, хәләл кәсеп бир, ялкаулыктан сакла. Безгә саулык, сәламәтлек бир, авырулардан сакла дибез. Менә шуның кебек, я Раббым, безне җәһәннәм газабыннан сакласаң ие дип сорау, менә бу сәбәп булып тора җәһәннәмнән котылуга. Җәһәннәмнән котылуга. Шуңа күрә моңа китерергә була аятлар, мәсәлән, Әл-Фуркан сурәсе, «Валлазина якулун» ди, кемнәр әйтәләр ди? Нәрсә дип? Раббана, дуга кылалар. Раббана сриф анна азаб җәһәннәм. Эй Раббыбыз, исриф анна азаб җәһәннәм, ягъни бездән җәһәннәм утын алсаң иде. Җәһәннәм газабын бездән ярагайтсаң иде дип әйтәләр ди. Инна азабаха кана гарама ди. Чөнки ди җәһәннәмгә кергән кешедән аннан газаплар китми ди. Ул бер кая китми алар ди. Ул килә ди. Иннаха саат мустақарран ва муқама ди. Һәм җәһәннәм ди никадәр яман һәм куркыныч урындыр ди. Әл-Фуркан 65-66. Шуңа күрә җәһәннәмнән сакла дигән дугалар Коръәни Кәримдә дә бар, Әл-Фуркан сүрәсендә. Шулай ук бик хикмәтле хадис, бәлки кемдер әле моны беренче тапкыр ишетәдер. Бу хадис инде Имам Әхмәдтә дә килә, Ибн Мәҗдә дә килә, Ибн Хиббан, Хаким риваятларында сахих хадис дип әйтәләр. Моны Әнәс исемле сахаба тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: әгәр дә бер мөселман 3 мәртәбә күп насихатларын пәйгамбәребез 3 тапкыр кабатлаган, ишетмәгән кеше дә ишетсен өчен, аңламаган кеше дә аңласын өчен, һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бик күп дугаларын берничә тапкыр кабатлаган. Мәсәлән, 3 тапкыр кабатлаган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: әгәр дә бер мөселман 3 мәртәбә Аллаһтан җәннәт сораса, Раббым миңа җәннәт бир, Раббым җәннәт бир, Раббым җәннәт бир дип, җәннәт телгә килер ди. Һәм әйтер ди:
ey Раббым, аны миңа кертсәң дип әйтер. Ягъни мине аңа бирсәң дип әйтер. Җәннәт үзе сорый башлый икән. Һәм бер мөселман ди, әгәр дә Аллаһы Тәгаләдән 3 мәртәбә Раббым мине җәһәннәм утыннан сакла дип әйтсә ди, җәһәннәм телгә килер ди. Һәм Раббым аны миннән сакласаң дип әйтер ди. Менә бу да сәбәп булып тора нәрсәгә? Җәһәннәмнән котылуга. Җәһәннәмнән котылуга. Моңа инде тагын шул хадисне китерергә була, моңа дәлил буларак, аның белән инде шуның белән тәмамларбыз. Бүгенге дәресебезне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһы Тәгаләнең бардый җир өстендә безнеңчә әйткәндә инде сәяхәт кылучы путешественник фәрештәләре ди. Аларның бит инде фәрештәләрнең безвизовый режим, аларны границада туктатмыйлар, аларның беркемдә паспортларын тикшермиләр, военный билетларын карамыйлар. Алар җир буйлап очып йөриләр, кайда кемнәр җыелып Коръән укыйлар микән, дуга әйтәләр микән, зикр кылалар микән, бер-берсенә вагаз, насихат, ягъни Аллаһны искә алалар микән дип шулай эзләп йөриләр. Әгәр дә бер мәчеттә, бер мәдрәсәдә, бер өйдә, бер җирдә, каядыр агач төбендәме, табигатьтәме бер төркем иман ияләре җыелышып Аллаһны зикр итәләр икән, әйткәнебезчә, яки Коръән укыйлар, алар бөтенесе дә зикр, яки дуга кылалар, яки Аллаһны бийеклиләр, шөкер итәләр, Аллаһның нигъмәтләре турында сөйләшәләр, җәннәт җәһәннәм турында сөйләшәләр. Менә бу да безнең бер Аллаһны зикр итү мәҗлесе дип өметләник. Бер фәрештә шуны ишетсә, башка фәрештәләрне чакыра башлый. Килегез, килегез, менә мондалар ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, фәрештәләр шулай җыелып ди, хәтта җир белән күк арасы тулыр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә, беләбез, бу озын хадис, бөтенесен сөйләп тормыйм. Аллаһ Тәгалә сорый башлый. Анда кемнәр, алар нәрсә эшлиләр? Шунда инде ахырында Аллаһ Тәгалә шундый сорау бирә, нәрсә ди? Алар миннән нәрсә сорыйлар ди. Бармы ди берәр сораулары ди? Фәрештәләр әйтәләр, алар ди синнән җәннәт сорыйлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, син аларның берсенең җәннәтне күргәне бармы әллә ди? Юк ди, берсенең дә күргәне юк ди. Шуннан да без бит инде менә җылы-җылы Аллаһтан сорыйбыз җәннәт, намазда да, намаздан соң да, төнне дә, көндез дә, ләкин бит беребезнең дә җәннәттә булганы юк әле. Шулай бит, әмма без булмасак та булган кебек беләбез, инанабыз, чөнки бу безнең иманыбыз. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә алар үз күзләре белән җәннәтне күрсәләр, нишләрләр икән ди. Фәрештәләр әйтәләр инде, валлаһи ди, әгәр дә күрсәләр ди, күбрәк сорарлар ди җәннәтне, һәм син җәннәткә күбрәк омтылырлар иде ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сорый, алар ди, мимма ятааввадун ди, ягъни миннән нәрсәдән сакла дип әйтәләр ди, сорыйлар ди. Менә минем нәрсәдән саклавымны сорыйлар ди. Шуннан соң алар фәрештәләр әйтәләр, җәһәннәмнән сакла дип әйтәләр ди. Һәм Аллаһ Тәгалә сорый, әллә берсенең җәһәннәмне күргәне бармы ди. Менә шуннан да бит инде бер генә бер мөселманның да җәһәннәмне күргәне юк. Юк, безнең күргәнебез юк җәһәннәм. Пәйгамбәр генә күрде җәһәннәмне. Шулай бит инде. Кемдер күрсә дә төшендә күрде. Кайсыдыр сахаба күрде төшендә. Шулай бит инде. Ләкин үз күзе белән күрмәде. Менә Аллаһ Тәгалә сорый, әллә күргәне бармы ди? Юк ди, берсенең дә күргәне юк ди. Күрсәләр нишләрләр икән ди. Күрсәләр, Аллаһ белән ант итәбез, күбрәк синең бөеклегең белән ант итәбез, күбрәк синнән сорарлар иде ди. Я Раббым, сакла, сакла, сакла дип ди, һәм сакланырлар иде ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Шаһид булыгыз ди, мин аларның гынахларын кичердем ди. Менә анда утырганнарның бөтенесенең дә гынахларын кичердем мин ди. Шуннан соң хәтта беләбез бит инде бер фәрештә әйтә, ей Раббым, тукта дигән кебек, ашыкма дигән кебек, нәрсә ди, алар арасында бар иде бер кеше ди, ул да Аллаһны бийекләр өчен килмәгән ди, дуга өчен, зикр өчен килмәгән ди. Ул ниндидер дөньяви максат белән килгән. Мәсәлән, барым әле шунда, бәлки шуны күрермен дә, аның миңа акча бирәсе бар иде дип, яки фәлән байны күрермен дә, ул миңа бәлки садака бирер дип. Ягъни ниндидер дөньяви эшләре белән инде ихластан түгел ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Минем кунакларым ди, мине биекли торган мәҗлестә утыручылар ди, алар белән утырган кеше дә өлешсез калмас ди. Ягъни нәрсә? Аны да кичердем ди. Менә шуңа күрә кешенең Аллаһы Тәгаләдән сорауы, Раббым мине җәһәннәмнән сакла дип, җәһәннәмнән сакланыр өчен нишләргә кирәк? Гынахлардан котылырга. Шуңа күрә гынахларын Аллаһ Тәгалә кичердем дигән сүз, мин аларны җәһәннәмнән сакладым ди. Менә Аллаһ дуга кылу сәбәп булып тора җәһәннәмнән котылырга, һәм башка бар сәбәпләр,
әлбәттә, безне җәннәтле итә торган, җәһәннәмнән котылдыра торган, гөнаһлар кичерелә торган, алар турында инде башка дәресләрдә, башка вагызларда сөйләшербез. Аллаһ Тәгалә безне җәһәннәм газабыннан сакласа иде. Безнең инде киләсе дәресебез, иншалла, җәннәт турында булачак. Исән, имин булыгыз. Аллаһ Тәгалә шушы дәресләребезне ахырына җиткерергә безгә мөмкинлекләр бирсен. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.